ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦି ପାର୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି yesterday ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ଆମର ପାର୍ଟ 1 को ଆମେ कंप्लीट करथिले। आज पार्ट 2 को कंप्लीट ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ he or she is an part of the he is a part of the parliament ଏବଂ କହିଥିଲି he is the part of union executive and he is the head of the state, right? तो तांकर काली ଆମେ लास्ट क्लास रे कोन देखिले जोटा ଆମେ एंड करथिले तांकर एग्जीक्यूटिव पावर्स विषय हम पढ़थिले। आज तांकर ଆମେ कोन देखिले लेजिस्लेटिव पावर कोन तांकर ए लेजिस्लेटिव पावर अंडर रे कोन तांकर रिस्पांसिबिलिटी हमरो इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन तांको देछि ए विषय रे जानि। मु त मानु कहितली बहुत थर कहउछि बिले मन रखिबो प्रेसिडेंट होचंती इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वेरी वेरी लोक मन सबले भांती पार्लियामेंट कहले लोकसभा राज्यसभा यस बट प्रेसिडेंट आल्सो an integral part of the parliament। से कौन करंती ना से समन करंती रुक करंती आउ डिजल्व करंती काको लोकसभा को समन कले पिले कोन मन कर पिले गुटे सिटी बसिबार अछि मन कर विंटर सेशन डाकिबार अछि बा पार्लियामेंट रो विंटर सेशन स्टार्ट हो केमिति प्रेसिडेंट समन करिवे डी हाउस को रुक करी माने कोन मन कर विंटर सेशन वर्तमान चाली छी सरी गला तो से कोन करिवे गुटे सेशन को जते बेले एंड हबो ए समय ताकंती प्रोरोगेशन प्रोरुक कर दे डिटेल कर देबे कोन मन कर पे लोकसभा रे मेजॉरिटी नाही गवर्नमेंट मेजॉरिटी लॉस कर देला नो कॉन्फिडेंस मोशन रे नो कॉन्फिडेंस मोशन रे मेजॉरिटी को कोन मेजॉरिटी तांको पाखे नाही से माने हारि गेल पास हे गेला तार से कोन करबे डिटेल कर देबे मन कर हमर कोन 5 वर्ष पूरी जीवो तो लोकसभा को डिटेल करे पड़िबो कि मते को कोन पे नुवा नुवा इलेक्शन स्टार्ट हबो तो ये जो पावर टा तांको पाखे अछि से सम्मान करिवे मन रखिबो प्ररूप करिवे डिटेल करिवे लोकसभा लोक माने हम स्टूडेंट माने भाबनी परीक्षा पड़िबो जे ये हमर कांग्रेस लोकसभा को सम्मान करंती स्पीकर तापर पड़िबो मन कर चेयरमैन भाई माने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन थिबो मन रखिबो ए प्ररूप मध्य पिला माने एट कंफ्यूजन प्ररूप प्ररूप की करे गोटे सेशन जते बेले एंड हबो तार सब जगह जो बिजनेस सब कोन करा जीवो शेष कर दिया जीवो सेटा प्रेसिडेंट करंती मन रखिबो सीए मध्य पिले जॉइंट सिटिंग ପାଇଁ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବେ ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଯୋଗୁ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସହମତି ହଉନି ତାହେଲେ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆମର ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ତାକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ କରିବେ କିଏ ଡାକିବେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା ତାକୁ ଚେୟାର କରିବେ ଓକେ ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଛ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ କଣ ହବ ପିଲା ଆମର जनरल इलेक्शन हम जिते पिले जनरल इलेक्शन आमर कौन सेशन बसिबो तो से समय नुआ भी गवर्नमेंट स्टार्ट हबो तो फास्ट बुझु तो स्टार्ट रे जो सेशन टा कोन प्रथम सेशन को से कोन करी पार्लियामेंट को एड्रेस करी ता बाद प्रति वर्ष 5 वर्ष रे मन ग्रुप प्रति वर्ष किंतु न्यू ईयर हो सिमति प्रति वर्ष स्टार्ट ऑफ ईच ईयर से मध्य कोन करी पार्लियामेंट को एड्रेस करी मन रखिए ये थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେସନ ବସିବ ସଭା ବସିବ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ ମାନେ କଣ ଭାଷଣ ଦେବେ କହିବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର କୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖ ଡିପିଏସପି କୁ ଆଖିରେ ରଖ ମାନେ କିଛି ବି ସେ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କଣ ଅନୁମତି ଦରକାର ତା ବିଲ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାର କଣ ତମେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କଣ ଦରକାର ପ୍ରାୟର ପରମିଶନ ଦରକାର तुमको पढ़ी जब आम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विषय तुमको पढ़ी जे प्रेसिडेंट को प्रायर परमिशन दरकार नहीं किंतु एमती किसी बिल अछि फॉर एग्जांपल मनी बिल प्रेसिडेंट को कोन कोन दरकार तांकर परमिशन दरकार तापर नेक्स्ट कोन कि प्रेसिडेंट राज्यसभा को 12 जन मेंबर नॉमिनेट करंती मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट ये करंती 12 जन मेंबर राज्यसभा को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करंती को बेसिस रे ना से लोक माने जिए आर्ट लिटरेचर साइंस बा सोशल सर्विस
ये सब क्षेत्र में पिले कौन होइथिबे कहलो भारत हासिल करथिबे पारंगम थिबे तो सेमाने कोन सोसाइटी को बेटर वे सर्व करि परिबे। तो आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस साइंस ये क्षेत्र में थिबा कोन एक्सपर्ट मानकु से कोन करिवे नॉमिनेट कर परिबे। से आगुरु पिले दी जण आंग्लो इंडियन को मध्य सॉरी लोकसभा को नॉमिनेट कर पारथिबे जो प्रोविजन टा पिले एबे आउ नाही 2020 पर्यंत थिला एबे आउ नाही तो मन रखिया दरकार नहीं। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिंस कोन तांकर पिले तमे जानिଛ मनकर पार्लियामेंट रो दीटा हाउस अछि लोकसभा राज्यसभा जेते बेले दीटा हाउस पिले सेशन नथिबो ताका तोरुक हे जाइथिबो से समय मनकर पिले बहुत गोटे एमती इमरजेंसी रो कंडीशन आसीबो जे हमर गवर्नमेंट को किछि कोन करैर अछि हमर लॉ पास करियार अछि तो से समय रे प्रेसिडेंट कोन करंती ऑर्डिनेंस जारी करंती बा प्रोमुलगेट करंती मन रखिबो एटा सेम जिनिसटा मध्य स्टेट गवर्नमेंट रो अछि से समय रे गवर्नर करिवे जदि ଆମର ଦିଟା ହାଉସ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାଉସ ସେସନରେ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ମନେକର ଦିଟା ହାଉସରେ କଣ ସେସନ ଚାଲିନି ବା ଗୋଟେ ହାଉସରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଉସ ନାହିଁ ବସିନି ସେସନରେ ବସିନି ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ଏଡ ଆଉ ଆଡଭାଇସ ରେ ଚାଲନ୍ତି କାହାର କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ର ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ବିଲ୍ ଟିକୁ ପାସ୍ କର ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପିଲେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆକାରରେ କଣ ତା ନା କହିପାରିବ ଫାର୍ମ ବିଲ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ତାପରେ ପିଲେ କଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟେଟ ର ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁ କଣ କରିପାରିବେ ଅଲ୍ଟର କରିପାରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ କୁ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ ତମର ଏଠି ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ମନେକର ପିଲେ ଓଡିଶାର ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଓଡିଶା ଏଇଟା ଓଡିଶା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପିଲେ କିଏ କରିପାରିବ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରାୟର କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ କାଟିକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କରିବୁ ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କରିବୁ ବିହାରକୁ ଅଲଗା କରିକି ବିହାର ଆଉ ଝାଡଖଣ୍ଡ କରିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ପିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିଲେ जो सब हुए स्टेट ର ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ବା ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ କୁ ମର୍ଜ କରି ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେଟ କରାଯିବ ବା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ତା ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ ର ଲେଜିସ୍ଲେଚର କୁ ପଠେଇବେ ସେ ବିଲ୍ ଟିକୁ ଯାଅ ତୁମେ ୟା ଭିତରେ ନିଜର ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ୟୁପିଏସସି ଆଉ କ୍ୟାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ କରନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମନେ ରଖିବ ହୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କୁ କିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ହୁ ଲେଜ ଦ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୟୁପିଏସସି ର ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାଗ ର ରିପୋର୍ଟ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ତାପରେ ଡିସିସନ ଅନ ଏମପି ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଡ୍ୟୁଲ ପଢିଥିଲି 10th ସିଡ୍ୟୁଲ କଥା କହିଥିଲି ଏମପି ମାନଙ୍କର ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ଅଛି ମନେକର ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାମ ମୁଁ ହଉଛି ପିଲେ ଏମପି ଅଫ କଣ ନା ଲୋକସଭା ମୁଁ ମନେକର ପିଲେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ମତେ ମନେକର ପିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ପଇସା ବା ଲାଳସ ଦେଲା ମୁଁ କଣ କଲି ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ପଳେଇଲି ତ ମୁଁ କଣ କଲି ଡିଫେକ୍ସନ କଲି ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡିଦେଲି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା କଣ କରିବି କହିଲ ପିଲେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ରୋଲ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡିଫେକ୍ସନ ଆସିବ ସ୍ପିକରଙ୍କ ରୋଲ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏମପି ଅଲଗା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଅନସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ବା ଦିବାଳିଆ ହେଇଯିବି ମୁଁ ମନେକର ଏମିତି କିଛି ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ କୁ ଅକୁପାଇ କରୁଥିବି ମାନେ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ସେଗୁଡାକ ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ କରୁନି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଣ କରିବି ସେଇ କେସ୍ ଟାକୁ ରିଫର କରିବି ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର କଣ କଣ ଅଛି ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମନି ବିଲ୍ କୁ ପିଲେ କଣ
ଆମର ଯେତେବେଳେ इंट्रोड्यूस करा जाए लोकसभा रे मनी बिल केवल लोकसभा रे इंट्रोड्यूस होई परिबो मन रखिबो तो कोन दरकार ना प्रेसिडेंट कर प्रायर रिकमेंडेशन दरकार मन रखिबो एवं डिमांड फॉर ग्रांट्स जेतेबेले लोकसभा रे डिमांड फॉर ग्रांट किए प्रेजेंट करिवो गवर्नमेंट प्रेजेंट करिवो जे हमको एई कार्य करिया पे एई किति पैसा दरकार एथिपाई मध्य प्रेसिडेंट कर रिकमेंडेशन दरकार प्रायर रिकमेंडेशन दरकार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफसी एएफएस बाजाकू तमे कलोकियल बा निज लैंग्वेज को बजेट एटाकू किए पिले पेश करंती किए ले करंती प्रेसिडेंट ले करंती तुम भाबियो फाइनेंस मिनिस्टर ले करथिबे परीक्षा रे पढिबो पिले फाइनेंस मिनिस्टर नुह किए ले करंती एएफसी को प्रेसिडेंट ले करंती तापरे से प्रति 5 वर्ष थरे फाइनेंस कमिशन को सेटअप करंती पिले अभी मन रखिबो फाइनेंस कमिशन सेटअप हमर केमिति होची हमर कॉन्स्टिट्यूशन पिले लिखा है जे आर्टिकल 280 अंडर रे ए फाइनेंस कमिशन प्रति 5 वर्ष रे प्रेसिडेंट सेटअप करिवे मन रखिबो बस जेतेबेले चाहिए 5 वर्ष मिनिमम पूर्व भी ହେଇପାରେ ହେଲା ନା ତ ସିଏ फाइनेंस कमिशन को कॉन्स्टिट्यूट करନ୍ତି प्रति 5 वर्ष एवं जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अछि तादरु तमे मनकर पिले कि एडवांस नबो एटा मध्य तांकर रेकमेंडेशन जाय तुम जानछ हमर तीन प्रकार फंड अछि ମୁଁ बतेइଥିଲି ତମାନଙ୍କୁ गोटे ହେଲା ଆମର मेन फंड गोटे ହେଲା कोनती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिस तो मेन फंड एठारो पिले पैसा उठेबा पई हमर जो गवर्नमेंट को कोन मन रखियो पिले पार्लियामेंट रो कोन दरकार अप्रूवल दरकार एमती आ गोटे अछि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मन कर पिले डिजास्टर हेगला नेशनल डिजास्टर हेगला से समय हमको पैसा दरकार ना से काम करिया पे उधार काम करिया पे तो प्रेसिडेंट कंट्रोल रे ए फंड ता थाए प्रेसिडेंट ताको निजे देखंतिनी तांको बिहाफ रे फाइनेंस सेक्रेटरी याको चलांती ताकले मन रखिबो एमती आ गोटे फंड अछि हमर कोन ताको पब्लिक अकाउंट ଆମେ ପଢିବା ପିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର କଣ ଅଛି ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो जज हाई कोर्ट रो जज एमान किए अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती एवं तुमको कहते प्रेसिडेंट कर ओथ को किए एडमिनिस्टर करंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाजे सीनियर मोस्ट जज हेतिबे मन रखियो फिर जेतेबेले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी ओपिनियन मागिबे मन करो तुमर मन अछि तुम जानतु कि जान एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे कलाम साहब थिले हमर प्रेसिडेंट थिले जे कि हमर पीपल प्रेसिडेंट भाबे परिचित ये पिले गोटे बिल उपरे जेतले इंडिया गवर्नमेंट थिला जे समय अटल बिहारी वाजपेयी हमर प्रधानमंत्री थिले ए सुप्रीम कोर्ट कोन ताଙ୍କର रेकमेंडेशन मांगथिले ताଙ୍କର ओपिनियन मांगथिले तो जेतेबेले पिले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को मागिबे जे मते गोटे बिल उपरे तुमरो ओपिनियन कोन कुह मते एडवाइस करो से कोन एटा ताଙ୍କର अधिकार से सीक करि परिबे से मागि परिबे किंतु जो ओपिनियन से दबो सुप्रीम कोर्ट सेटा से मानिबा को पिले बाध्य नहुं এটা নন বাইন্ডিং ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ଯେ ତୁମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ ଦିଅ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ଲେ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ମନଙ୍କର ଲୋକ ପିଲେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେ କନଭିକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ସେ କଣ କରିପାରିବେ ପାର୍ଡନ କରିପାରିବେ ରିପ୍ରାଇଭ କରିପାରିବେ ରେସ୍ପାଇଟ କରିପାରିବେ ରେମିଶନ କରିପାରିବେ ବା କମ୍ୟୁଟେସନ କରିପାରିବେ ଯଦି ମନଙ୍କର यूनियन रो कोन गोटे लॉ द्वारा गोटे लोक को कन्विक्शन हेची किंबा कोर्ट मार्शल रे ताको सेंटेंस मिलिची बा ताको डे सेंटेंस मिलिची से सब रे मध्य से कोन करि परिबे ए सब कोन ग्रांट करि परिबे सब सब कोन बिलिटी बुझी इंपोर्टेंट मने कर पिले यूनियन रो लॉ माने तुम जानिचो सेंट्रल गवर्नमेंट मन कर ता जो सब्जेक्ट अछि सेतरोटे लॉ बनिची ता अंडर मन कर पिले मिस्टर एक्स को डेथ सेंटेंस मिलिची ताले प्रेसिडेंट चाहे ताको कम कर परिबे कंप्लीटली पार्डन कर परिबे ताको मुक्ति दी परिबे जे तुम्हारा डेथ सेंटेंस कैंसिल जति बेले कैंसिल न कले आ कोन सब जिंस अछि ना से कम्यूट कर परिबे माने कोन ना ताको जो डेथ सेंटेंस दिया आइची ताको कन्वर्ट कर देबे गोटे लाइफ टाइम पनिशमेंट कोन ना तुमको डेथ दिया जीवनी फांसी दिया जीवनी तुमे लाइफ लॉन्ग कोन रिगरस इम्प्रिजनमेंट रे रहिबो लाइफ लॉन्ग कम करिवो तुमे जेल रहिबो बा 20 वर्ष रिगरस इम्प्रिजनमेंट तुमको दिया जीवो तो कोन करा गला ना जो नेचर ऑफ पेनल्टी थिला ताको से चेंज कर दिले गोटे
ଲାଇଟର ପେନାଲ୍ଟି, ଗୋଟେ ହାଲକା ପେନାଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା, ଏଟା ହେଲା କମ୍ୟୁଟେସନ। ତାପରେ ମନେକର କହିଲେ ରିମିସନ। ରିମିସନ କଲେ କଣ, ମନେକର 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଜେଲ, ତାକୁ କରିଦେବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ କମେଇଦେଲେ। ରେସ୍ପାଇଟ କଣ, ମନେକର ପିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବୁଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସଜା ଦିଆହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବେ, କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଲାଇଟର ସଜା, ଲାଇଟର ପନିଶମେଣ୍ଟ। ବା ମନେକର ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବେ, ମନେକର ସେ ୱିମେନ କନଭିକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କଣ କରିବେ, ସେ ରେସ୍ପାଇଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ତୁମର ହେଲା କଣ ନା ରିମିସନ। ରିମିସନ କହିଲେ କହିଲେ ମନେକର ଜଣଙ୍କୁ ଡେଥ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଛି, ତ ସେ କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଯୋଉ ରିମିସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାର ଡେଥ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କହିଲେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଯିବ, ସେ କଣ କରିବ, ଟାଇମ ବୋର କରିବ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଯେ ମତେ କମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ପାଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ରେସ୍ପାଇଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା କୁହନ୍ତି ପିଲେ ନଟ ରିମିସନ, ଏଟା କୁହନ୍ତି ରିପ୍ରାଇଭ, ସରି କୁହନ୍ତି ରିପ୍ରାଇଭ। ରିମିସନ କହିଲେ ତମେ କଣ କରିବ, 20 ବର୍ଷ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ କରିଦବ, 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ 1 ବର୍ଷ କରିଦବ, ମନେ ହେଲା ପିଲେ। ଆଉ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ କଲେ କଣ, ହେଲେ ଯୋଉ ଆର୍ମିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ against ମଧ୍ୟ କଣ କନଭିକ୍ସନ ଚାଲିପାରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ କଣ କରିପାରିବେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ପାୱାର ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ, ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସବୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହଉଛି, ୟୁନିୟନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି, ତ ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟି ଅଛି ତାକୁ ନେଗୋସିଏଟ କରିପାରିବେ ବା ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଥିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲକୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟି ତାକୁ ରାଟିଫାଇ କରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ তুমি ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ପ୍ୟାରିସ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କଣ ମେମ୍ବର, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନଭେନସନ ଅନ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ୟୁଏନଏଫସିସି ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟି ସେ କଣ ଭାରତକୁ ସାଇନ କରିଥିବ, ତ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ରାଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଟିଫାଇ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରୋଲ ଆସିଯିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମାଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ରିସିଭ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ନିଜେ ମନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି କରିପାରିବେ, ବଳେ ଏଇଟା ଆଡଭାଇସରେ ଚାଲିବେ, ପ୍ଲସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ଦରକାର। ମନେ ରଖିବ, ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର କଣ ତମକୁ କହିଥିଲି, ସେ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ, ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ର ଚିଫ କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ 3 ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର। ସେ କଣ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ୱାର ହବ, ତା ସହିତ ପିସ୍ ହବ, ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ସବଜେକ୍ଟେଡ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ। ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଗଲା ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ହୁ ଡିକ୍ଲେୟାର, ପିଏମ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର, କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର, କିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଇଠି ତମ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟିଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 51 ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଅଛି ଡିପିଏସପି ର। ସରକାର କେମିତି କରୁଛି ନା ଡିପିଏସପି ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟିକୁ କଣ କରିବା, ମୋବିଲାଇଜ କରିବା, ଲ କୁ ମାନିବା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର, ତମକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଭିତରେ ବତେଇଥିଲି। ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରମଲଗେଟ କରନ୍ତି ପିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆର୍ଟିକଲ 352 ପଢେଇଥିଲି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ କିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, 356 365 ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରିବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲ 360 ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରନ୍ତି। ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଲେ କଣ ନା ଭିଟୋ ପାୱାର। ପିଲେ ଭିଟୋ ପାୱାର କଲେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟା ଅପସନ ଅଛି, 3ଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅଛି। ସେ ବିଲ୍ କୁ କଣ କରିବେ, ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ରାଜି ହେଇଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଟା ଆକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା କୁହନ୍ତି ହି ୱିଲ ଗିଭ୍ ଆସେଣ୍ଟ, ୱିଥହୋଲ୍ଡ ଆସେଣ୍ଟ। ୱିଥହୋଲ୍ଡ ଆସେଣ୍ଟ କଲେ ବିଲ୍ ଟା ଆଉ ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି, ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରିକି ବିଲ୍ କୁ ପାସ୍ କରାଯିବ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ନହେଲେ ସେ ବିଲ୍ କୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ, ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ କହିବେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଢ, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି କମି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ଆସେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ
amendment तो बिल जदि पास हबो प्रेसिडेंट को पाखरे ऑप्शन नहीं ताकू करिबा को ही पड़िबा असेंट तुम कहितली मन अछि कि नहीं प्ले अच्छा एवढे प्ले प्रेसिडेंट को पाखरे मध्ये भेटो पावर अछि से स्टेट रो जो लेजिस्लेशन अछि ता ऊपर मध्ये कोन निजरो निजर जो चॉइस को एक्सरसाइज कर परिबे मन कर प्ले ओडिसा रा असेंबली रे गोटे बिल पास ହେଲା लेजिस्लेटिव असेंबली पास ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଇ ବିଲ୍ ଟାକୁ ପିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆସେଣ୍ଟ ଦେବେ ୱିଥହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ ଆଉଥରେ କଣ କନସିଡର କର ତାକୁ ଯଦି ପିଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପୁଣି ଥରେ କନସିଡର କଲା ଆଉ ପାସ୍ କରିଦେଲା ପୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଠେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଅବ୍ଲିଗେସନ ନାହିଁ କିଛି ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ତାପରେ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେସରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ଆଉ ତମକୁ କହିଥିଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଟୋ ପାୱାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର 24th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1971 ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ଲିୟର କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତମକୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଟାଇମ ଲିମିଟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 6 ମାସ ଭିତରେ 6 ୱିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତା ବିଷୟରେ ସେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଏଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ତ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ତମର ତାଙ୍କର କଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ଅଣ୍ଡର ଆସେ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ଲେ ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଟିକଲ 100 ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଢିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 213 ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତମକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସେ କଣ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେସନରେ ନଥିବ ତ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ବା ବୋଥ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିବ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଣି ସେସନ ବସିବ ତାର 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 6 ୱିକ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ପାସ୍ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆକ୍ଟ ବୁଝିଲା ପିଲେ ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ର ପିଲେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅବଧି ବା ଲାଇଫ କେତେ ହେଇପାରିବ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅବଧି ହେଇପାରିବ 6 ମାସ 6 ସପ୍ତାହ କେମିତି ନା ପିଲେ ଦିଟା ସେସନ ମନେକର ପିଲେ ୱିଣ୍ଟର ସେସନ ଚାଲିଛି ନେକ୍ସଟ କୋଉ ସେସନ ଆସିବ ମତେ କୁହ ମନେକର ମନସୁନ ସେସନ ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ କେତେ 6 ମାସ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର ଦିଟା ସେସନ ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ 6 ମାସ ହେଇପାରିବ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କଣ ଡକେଇବାକୁ ପଡିବ ସମନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆସ ମିଟିଂ କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚଲାଅ ଯେତିକି କାମ କଲ କଲ ଆସ ବସ ତା ବାଦେ 6 ୱିକ୍ ତ ତମେ ଜାଣିଛ 6 ୱିକ୍ ର ସମୟ ଦିଆ ହେଇଥାଏ 6 ୱିକ୍ ଭିତରେ ତମେ କଣ କରିବ ପାସ୍ କରିବ ତ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ର ମାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ 6 ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ 6 ୱିକ୍ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିହବନି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଦିଆହେଇ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଟ 20 ରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯଦି ଯୋଉ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଟା ପିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବେ କେମିତି ପାସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ ଯେ ହଁ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ କାଉନସିଲର ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଏଇଟା ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ତମେ କଣ କର ନା ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଆଣ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କୁ ପ୍ରମଲଗେଟ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଟା ପିଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥିବ ଆଲାଫାଇଡ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୋର୍ଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାର ଜୁଡିସିଆରି ତାର ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲେ ଆଗରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଡ କରାଗଲା ଯୋଉଟା କି 1978 ରେ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବ 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1978 ରେ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ତମର ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ତାଙ୍କର ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 72 ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆର୍ଟିକଲ କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ କେସରେ ଅଛି ନା ୟୁନିୟନ ର ଯୋଉ ଲ ରେ ତୁମେ ଯଦି ମନେକର ଅଫେଣ୍ଡେଡ you have been found offended ବା କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ବା ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାୱାର ଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ ର ଆଡଭାଇସ ରେ କରନ୍ତି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେ କ୍ୟାବିନେଟ ର ଆଡଭାଇସ ରେ କରିବେ ଓକେ ଯୋଉ ସେ କାମଟା କରିବେ ବୋଲି ଯାହାକୁ ମାନଙ୍କର ସେ କମିଟ କରିବେ ରିମିସନ ଦେବେ ରେସ୍ପାଇଟ ଦେବେ ରିପ୍ରାଇଟ ଦେବେ ପାର୍ଡନ କରିବେ ସେଟା ଜୁଡିସିଆରୀର ରିଭ୍ୟୁର ଜୁଡିସିଆରୀ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେକର ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ଟା ଆର୍ବିଟାରୀ ଥିବ ବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟରୀ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି କ୍ରାଇମ କରିଛି ଯୋଉଟା କି କ୍ରାଇମ ଏଗେନଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନିଟି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ତମେ ଜାଣିଛ କ୍ୟାବିନେଟ କଣ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କଣ କ୍ୟାବିନେଟ ର ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମନେକର ଆଡଭାଇସ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ତମେ ସେଇ କ୍ରିମିନାଲ କୁ କଣ କର
ତାକୁ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଅନି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କେସରେ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରି ଡିସିସନ ହେଇଯିବ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହେଇଯିବ। ତ କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି କେସରେ କୋର୍ଟ କିଛି କରିପାରିବନି। ତାପରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର। ପିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ଥାଏ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ନାହିଁ, ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଖିକି ଦେଇନି ଯେ ତୁମର ଏଇ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସାରା ସିଚୁଏସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି, ମାନେ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ମାନେ କହିଲେ କଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଏସ୍ ଅଛି, ସେ ଏହା କରିପାରିବେ। କୋଉ କେସରେ? ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ମେଜରିଟି ନାହିଁ ସମୟରେ ସିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ କଣ, ସେ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଡିସମିସ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର କଣ କନଫିଡେନ୍ସ କରିବେ। ଓ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ नो कॉन्फिडेंस मोशन ରେ କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ नो कॉन्फिडेंस मोशन ପାସ୍ ହବ, ସେ କଣ କରିବେ, ଲୋକସଭାକୁ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ କରିଦେବେ ବା ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର କୁହନ୍ତି, ସିଚୁଏସନାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ରଖିବେ। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ତ ପିଲେ ପଢିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଏ ପଢିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଟା କେମିତି ହୁଏ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ, ମାନେ ବଡି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, ହେଲା ନା। ତା ଦେହରେ କିଏ କିଏ ମେମ୍ବର ଥିବେ ପିଲେ, ତା ଦେହରେ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ ବା ଯୋଉ ବଡି ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରେ, ତା ଦେହରେ କିଏ କିଏ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ନା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ତା ଦେହରେ କିଏ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ନା, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ପିଲେ ନୁହଁ, ମନେ ରଖିବ। ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କାହାର, ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର, ମାନେ ସବୁ ଏମପି ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ, ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ। ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ବିଧାନସଭାର ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ତ ତାର ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେନି ନା, ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା। ଏବେ ତ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଦି ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ରଖାଇଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 12 ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେନି। ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି, ତାର ବି ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଅଛି, ତା ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମନେ ରଖିବ, କେବଳ ଇଲେକ୍ଟେଡ, नो ନୋମିନେଟେଡ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ପିଚ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ସବୁ ଯାକ ମେମ୍ବର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ସେଠି ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ର କରିବେ ନାହିଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ଲୋକସଭାର ରାଜ୍ୟସଭାର ସବୁ ଯାକ ମେମ୍ବର, ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ବି କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ, କଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମେମ୍ବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପିଚ କରିପାରିବେ, ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଆଉ କୋଉ ମେଥଡରେ ହୁଏ, ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ ଭୋଟ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ। ଯେତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। କୋଉ ମେଥଡ, ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ତା ପାଇଁ ପିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଆମକୁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ 50 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ 50 ଜଣ ଲୋକ କଣ, ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ ମନି କେତେ ପଇସାରେ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି 15,000। ଯଦି ସେ ପିଲେ 1/6 ଅଫ ଦ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ କଣ କରିଦିଆଯିବ, ଜବ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ଦିଆଯିବ, ଫୋରଫିଟ କରିଦିଆଯିବ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ 15,000, ମନେ ରଖିଥିଲେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କଣ, ଯୋଉ ପିଲେ ତାଙ୍କର ହୁଏ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ତାର ପିଲେ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ରେ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ଆସେମ୍ବଲିର। ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବାହାର କରିବ ନା, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବାହାରେ ନା, ସେ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ମନେକର ଓଡିଶାର ପପୁଲେସନ ଭାଇ, ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 147 ଅଛନ୍ତି ଭାଇ 50। ଏଟା ହେଲା କଣ, ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ର ଭୋଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ।
तुम्हें जानछ जे पिले प्रति स्टेट रे पॉपुलेशन अलग और नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर भी भ्यारी करिवो असेंबली रे। तो से समय एमएलए मानकर वोट वैल्यू स्टेट वाइज कोन भ्यारी करछ, किंतु एमपी मानकर पिले समान रहइबो। केमती ना गोटे एमपी रो वोट रो वैल्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन में केमती कोडा जीवो ना जेते कि एमएलए थिबे पूरा सब स्टेट रो भारत सब स्टेट रो 25 टा स्टेट आ दुईटा यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी रो समस्त वोट वैल्यू को मिसई देबो एवं जेतेण पिले इलेक्टेड मेंबर थे पार्लियामेंट रो ताकि लोकसभा राज्यसभा ताको डिवाइड कर देबो, जोटा कि अप्रोक्सीमेटली पिले 707 भले आसे। तो मन रखिबो एमपी मानकर वोट रो वैल्यू गोटे वोटर वैल्यू गोटे एमपी रो कोन प्रेसिडेंट इलेक्शन रे समान, किंतु एमएलए रो भारी कर मन रखिबो कि परीक्षा पढितला एटा पिले समान के समान। अच्छा ये जो प्रेसिडेंट को इलेक्शन होउची तादरे मनकर किछ डिस्प्यूट आसी तो किए ताकू देखिबो ताकू किए माने सेटा इलेक्शन टा हमर कोन प्रॉपर हेज कि हेन के देखिबो सुप्रीम कोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट देखिबो हाई कोर्ट देखि परिबो मन रखिबो। जदि पिले इलेक्शन रे धांद्राबाजी हेतिबो बा एटा कोन आजपद प्रोसीजर हेनथिबो ताकू जे भॉइड कर परिबो सुप्रीम कोर्ट ताकू भॉइड कर परिबो मन रखिबो। किंतु एई केस पिले मन रखिबो जे सुप्रीम कोर्ट जदि गोटे इलेक्शन को पिले मनकर प्रेसिडेंट को इलेक्शन को मनकर द्रौपदी मुर्मू को इलेक्शन को चैलेंज करा जे से ठीक भाबे इलेक्टेड हेइ नांती सुप्रीम कोर्ट तांको भॉइड कर देला तार तो सुप्रीम कोर्ट जदि भॉइड कर दो तले प्रेसिडेंट मुर्मू को द्वारा सब जो एक्ट कराई छी पुरा कोन कैंसिल हे जिवो नो 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 पुरा को कोर्स रे पिले रहिबो। ओके पिले मनकर एमती भी केस थिबो अ मो प्रेसिडेंट को इलेक्शन पई कोन प्रेसिडेंट को इलेक्शन हबार अछि, किंतु ओडिसा रो स्टेट लेजिस असेंबली आज पिले डिजल्व हो जाइए कौन से कारण मनकर सेठी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन हारि जाइए किंतु इलेक्शन चलिबा प्रेसिडेंट को तो सही समय रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन को कोन कहिते जीवन जे इलेक्टोरल कॉलेज टा कंप्लीट नथिला कोन पे इलेक्टोरल कॉलेज रे सब स्टेट मानकर असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करिवे किंतु ऑलरेडी गोटे स्टेट रो मानकर कोन है डिजल्व हो तो सेटा पिले चैलेंज करि होबन मन रखियो इट कैन नॉट बी चैलेंज। आ कोन पिले हाँ भेटो विषय तुम कहला भेटो अच्छी प्रेसिडेंट भेटो कहले कौन पिले ना मनकर गोटे बिल पिले गला पाख से चाहिए ताको कौन परमानेंटली तादरू आसन को विथहोल्ड करदेवे जे ना मु बिल को बिल पक्ष नुह से कौन करेंगे परमानेंटली विथहोल्ड करदेवे आसन कहते एब्सोल्यूट वेटो तांकर चॉइस अछि। सस्पेंसिव वेटो कहले कौन ये से बिल को रिकंसीडर पई पठिथिबे पार्लियामेंट रो कहती सस्पेंसिव वेटो तांकर पावर अछि ना कि मनकर पार्लियामेंट पुणी थे पास कला प्रेसिडेंट को एक्शन देबार अछि एक्शन देबे ही देबे मस्ट। ओके किंतु मनी बिल केस पिले मन को एटा हे परिबन मनी बिल मु कहबी नेक्स्ट कम कहबी देला सस्पेंस वेटो। पॉकेट वेटो कोन ना प्रेसिडेंट कोन करिवे ना बिल को निज पॉकेट रे रखिबे किछि एक्शन ही नेबे नै तापर टाइम बाउंड नै ना टाइम लिमिट नै से एक्शन नेबे नै किछि एम केस पिले थोर हेतिला हमरो प्रेसिडेंट थिले कि ज्ञानी जेल सिंह से समय गोटे बिल आसला ता ना होची पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल से समय से कौन करदेले ना निज पॉकेट रे रखिले एक्शन नेलेनी ताकि पॉकेट वेटो बोले यूएस रे एमती हुएनी यूएस रे 10 दिन भितर प्रेसिडेंट को कौन करे अछि तांको तांगर आसन विषय जणिबार अछि तुम विथड्रॉल कर लियो या आसन दियो। अच्छा क्वालिफाइड वेटो पिले कहले कोन ना मन कर पिले गोटे प्रेसिडेंट गोटे बिल को पठै देले जदि पिले लेजिस्लेचर हायर मेजोरिटी रे पास कर देला ताहले प्रेसिडेंट को कोन प्रेसिडेंट तापर कुछ कर परिबे तांकर एक्शन को ओवरराइड कर दे एटा पिले हम भारत रे नै एटा कोन क्वालिफाइड वेटो हम भारत रे नै हायर मेजोरिटी जदि पास कर दिया गला ताल सेटा कोन बिलटा एक्ट हो प्रेसिडेंट किछ कर परिबे हम भारत प्रेसिडेंट पाखरे कोन अछि तीनटा वीटो पावर अछि एब्सोल्यूट वीटो कौन करी मु आसन देबिनी एब्सोल्यूट मना कर देबी न से सस्पेंसिव वीटो कहदि ना वर्तमान देबिनी तुम आउथे कंसीडर करो तापरे मु देबी मते देबाक बाध्य पॉकेट वीटो माने मु किछ करबिनी एक्शन नेबिनी किंतु क्वालिफाइड वीटो हमर नै क्वालिफाइड वीटो कहले कोन जे मनकर मु गोटे जिंस को कहली जे तमे कंसीडर करो
ଆଉ ଥରେ କନସିଡର କର ଗୋଟେ ବିଲ୍ କୁ, ଯଦି ବିଲ୍ ହାୟର ମେଜରିଟି ସେ କଣ କରିବେ, ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଯଦି ମନେକର ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ବିଲ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଆମର, ହଁ ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ତ ମତେ ପାର୍ଡନ କଲେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ ପର୍ସନକୁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। କମ୍ୟୁଟେସନ କହିଲେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହାୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲୋଅର ଗ୍ରେଡ୍ କୁ କରିଦେବେ। ରିମିଶନ କଲେ କଣ ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ ର ପିରିୟଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ନେଚର ସେମ୍ ରହିବ। ମନେକର ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଅଛି 20 ବର୍ଷର, ତ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷର ହବ କିନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କମ୍ୟୁଟେସନରେ ଡେଥ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ କୁ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ କହିଥିଲି, ଯଦି ମନେକର ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ, ମନେକର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବ, ଆଉ ରିପ୍ରାଇଭ୍ କଲେ କଣ ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ। କଣ ତମର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଉପରେ ମନେକର ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଛି ତ ରିପ୍ରାଇଭ୍ ମାଗିଲେ ତମର ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ। ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟେ ହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍ ତମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି କଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ଦେଖେ ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍ ଯଦି ଆସିବ ବିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ରାଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନି ବିଲ୍ କେସରେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ରାଟିଫାଏ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ରିକନସିଡର କର କଣ ପାଇଁ ନା ମନି ବିଲ୍ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁକା ସେ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲରେ କଣ ନା ତା ପାଖରେ ଅପସନ ନାହିଁ ଯେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି କି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ରାଟିଫାଇ କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆସେଣ୍ଟ ଦେବାର ହିଁ ଅଛି, ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 24th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ର ବିଲ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍ କୁ, ତାହେଲେ ସେ ରାଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ରିଟର୍ନ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ମନି ବିଲ୍ ଆସିଲା ଯାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେସରେ ସେଟା ବି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କେସରେ କଣ କରିବେ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କରିବେନି। ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣା ହୁଏ, ତ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ଏଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ପିଲେ? ହେଲେ ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ତମକୁ ପଢିକି ବି ବୁଝଉଛି ନା ଏଇଟା 20 ରୁ 25 ମିନିଟ ହେଇଯାଉଛି। କଣ କରାଯିବ କୁହ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରିବି ତମେ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ସହ ତାକୁ ଶୁଣିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଟରେଚରଙ୍କ ଯୋଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପଢିଲେ ଦେଖ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଲ କି ତୁମେ ରିଭାଇଜ କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ତମର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ରହିବନି। ହେଲେ ପଢିବ ନା ତମକୁ ଆଉ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଏଇଗୁଡା ହିଁ ସବୁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପିଡିଏସ୍ ହଉ, ଏସଏସସି ହଉ, ୟୁପିଏସସି ହଉ, ୟୁପିଏସସି ହଉ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू। और नेक्स्ट क्लास में हमें वाइस प्रेसिडेंट पढ़िए। वाइस प्रेसिडेंट बहुत छोटा। ओके, थैंक यू।